Assalamu alaikum. 9:30 p.m. This is Bangladesh with the news read by Shamima Nasrin. First, the headlines. Prime Minister says her South Africa visit to attend BRICS conference has opened a new horizon of possibilities and trade and commerce. Sheikh Hasina terms country's judiciary as fully independent, saying government will not interfere in proceedings of Dr. Yunus. ICNIC approves a total of 20 projects involving over 14,000 crore taka. President urges Italian investors to invest in export processing zones and high-tech parks of Bangladesh. Government is determined to improve rail communication across country, says Railways Minister. Islamabad High Court orders release of former Pakistan Prime Minister Imran Khan, suspending his sentence in Toshakhana corruption case, but another court continues his detention in Savar case. And 16th Asian Cup cricket tournament begins tomorrow. Bangladesh will take and host Sri Lanka in the first match on Thursday. Those were the headlines, now the details. Prime Minister Sheikh Hasina has said her South Africa tour has opened a new horizon of possibilities for Bangladesh, including the country's expansion of business and trade during the age of sanctions and counter-sanctions. She said this while addressing a press conference at Ganabhavan today on her official visit to South Africa on 22nd to 27th of this month to attend the BRICS Africa Outreach and the BRICS Dialogues program. The Prime Minister said on 23rd August Wednesday, virtually joined Bangladesh Trade and Business Summit at Radisson Hotel and Convention Center in Johannesburg in the morning. Later, Sheikh Hasina joined the Bangladesh Envoy Conference in Africa at her place of residence. In the Envoy Conference, she asked Bangladesh ambassadors working in African countries to enhance bilateral and trade relations with them, aimed at increasing bilateral trade, business and investments following the Look Africa policy taken by her government. The Prime Minister held a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping at Hotel Hilton Santon on that day. On 24th August, Sheikh Hasina attended the BRICS Africa Outreach and the BRICS Dialogues and delivered her address there at Santon Convention Center in the morning. On that day, Sheikh Hasina held bilateral meetings with a number of world leaders on the sidelines of the 15th BRICS Summit. On the same day in the evening, the Prime Minister joined a civil reception given by the community leaders living in South Africa. Among others, Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir, Deputy Leader of the House Motia Chaudhry, and State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam were present at the press conference. Prime Minister Sheikh Hasina has said judiciary in Bangladesh is fully independent and the government will not interfere in the case against Dr. Yunus with the court as the law will take its own course. She said this during question-answer session at the press conference on her just concluded South Africa tour at Ganabhavan in the afternoon today. Replied to a question on a statement of more than 100 global figures, Sheikh Hasina said she knows nothing how a case could be returned from the court through statement of any quarters. The Prime Minister urged the statement issuers to send experts to examine documents and relevant papers on the case of Dr. Yunus, saying they themselves can find the facts if he made any wrongdoing and played false on tax. She opined that Dr. Yunus would not have backed a false statement in the international arena had there been so much self-confidence on himself. Raising question on involvement of illegal activities of Dr. Yunus, Sheikh Hasina said, being a managing director of a government-stationary body, how come he invested $1 billion abroad was doing business and traveling to foreign countries without abiding by the laws? Responding a question, the Prime Minister made it clear that Bangladesh did not try to become a member of the BRICS right now. Rather, it focused fully to involve with the new development bank, a multilateral development bank established by the BRICS states and successfully did it. She said her government's goal was to join new development bank and Bangladesh joined it as there is a flexibility over the dealing of currencies. Replying to a question on holding a neutral election, Sheikh Hasina said all the elections, including by-elections during the tenure of her government, were held with spontaneous participation of the voters.
Prime Minister Sheikh Hasina has stressed again on reining in inflation in the country through various efforts and government policies alongside preventing unnecessary expenditure and wastage of the public fund. She gave the directive while chairing a meeting of the Executive Committee of the National Economic Council (ECNIC) as its chairperson held at the NEC conference room in the capital today. Briefing reporters after the meeting, Planning Minister M.A. Mannan said the Prime Minister directed all the concerned executing agencies to complete projects with high priority which are nearing completion or have witnessed up to 90% implementation. Referring to joining of Bangladesh in the New Development Bank (NDB), an initiative of BRICS, Sheikh Hasina said the NDB has opened up a new window for Bangladesh as the country would now be able to take loans from the bank apart from other lenders like World Bank and Asian Development Bank. Meanwhile, ECNIC approved over 3,700 crore taka project to establish 50 technical training centers at Upazila level in the country to improve the skills of the aspiring youths willing to go abroad, imparting through necessary training. Briefing the reporters after the meeting, Planning Minister M.A. Mannan said a total of 20 projects were approved in ECNIC involving an overall estimated cost of over 14,077 crore taka. Prime Minister Sheikh Hasina has urged U.S. companies to invest more in Bangladesh's potential and productive sectors like power and energy, ICT, infrastructure, light engineering and electronics, automobile industry, pharmaceuticals and ceramics industry sectors, taking advantages offered by the government. She made the call while addressing a meeting with leaders of the Bangladesh-U.S. Business Council at Ganu Bhavan in the evening today. Sheikh Hasina said her government is pursuing a long-term growth strategy for the citizens that is sustainable as acknowledged by global economists and organizations. The Prime Minister said currently Bangladesh has the most open foreign direct investment policies in South Asia. She mentioned liberalized industrial policy, one-stop service and allowance for 100% foreign ownership, an easy exit policy, a 15-year tax exemption, a VAT exemption for imported machinery, streamlined services and more. To facilitate industrialization, Sheikh Hasina said the government is establishing 100 special economic zones, 109 high-tech and software technology parks, and IT training and incubation centers across the country. This is Bangladesh Weather giving you the news. President Mohammad Shahabuddin has urged the Italian investors to invest in export processing zones and high-tech parks of Bangladesh. He sought the investment as new Italian ambassador to Bangladesh. Antonio Alessandro presented his credentials to the president at Bongo Bhavan in the capital today. Welcoming the Italian government's interest in taking more manpower from Bangladesh under Italy's legal migration scheme, the president also urged the country to take more workforce from Bangladesh. Thanking the Italian government and people for their cooperation in dealing with the Rohingya crisis, President Mohammad Shahabuddin requested them to continue putting pressure on Myanmar for safe repatriation of the Rohingyas to their country. Railways Minister Muhammad Nurul Islam Shujon has said the government led by Prime Minister Sheikh Hasina is determined to improve rail communication across the country. He said this while addressing an inaugural function of resumption of Ramsagar Express train on the Bonapara-Panchagar route at Bonarpara station under Shagadi Upazila in Gaibandha today. The Railways Minister said under the dynamic and prudent leadership of the Prime Minister, initiative has been taken to modernize the railway department. The Islamabad High Court suspended Imran Khan's conviction and 3-year sentence in the Toshakhana corruption case and ordered his release. A division bench comprising Islamabad High Court Chief Justice Amir Farooq and Justice Tariq Muhammad Jahangiri announced the much-anticipated verdict, which was reserved today. However, another court says Khan's detention will continue in the Safi case, which relates to the leak of a secret diplomatic cable that Khan says proves his allegation that the United States colluded in removing him from power last year. At least 10 civilian deaths have been reported as the fighting has flared up again in some areas in Ethiopia's restive Amphar region. Residents in the Amphar city of Debre Tabor said fighting between local
militias and government troops began over the weekend and continued until yesterday morning. Sources said the city's main hospital sustained damage after it was hit by heavy artillery. Tensions in Amhara began in April following a controversial decision to dissolve a paramilitary regional force. Cricket and the 16th Asia Cup cricket tournament will start tomorrow. The tournament will be co-hosted by Pakistan and Sri Lanka. Pakistan will take on Nepal in the opening match at Multan. Bangladesh will play their first match on Thursday next in Group B against host Sri Lanka. Finally, weather and forecast vary till 1 to 9 says rain or thunder showers accompanied by temporary southeasterly gusty or squally wind at a speed of 45 to 60 kilometers per hour is likely to occur over the regions of Faridpur, Madaripur, Khulna, Borishal, Patuakhali, Noakhali, Kumilla, Chattogram, Cox's Bazar and Sylhet. River ports in these areas are to hoist cautionary signal number 1. To end the news, the main points again. Prime Minister says her South Africa visit to attend BRICS conference has opened a new horizon of possibilities in trade and commerce. Sheikh Hasina terms country's judiciary as fully independent, saying government will not interfere in proceedings of Dr. Yunus. ICNIC approves a total of 20 projects involving over 14,000 crore taka. President urges Italian investors to invest in export processing zones and high-tech ports of Bangladesh. Government is determined to improve rail communication across country, says Railways Minister. Islamabad High Court orders release of former Pakistan Prime Minister Imran Khan suspending his sentence in Toshakhana corruption case, but another court continues his detention in cyber case. And 16th Asia Cup cricket tournament begins tomorrow. Bangladesh will take on host Sri Lanka in their first match on Thursday. And that's the end of the news. Our next bulletin will be Bishwabetare, Bangladesh at 10 p.m. in Bangla. Now here is the news commentary written by Sheikh Adnan Fahad and read by Muhammad Ishtiaq Hassan. Prime Minister Sheikh Hasina on Monday has asked the authorities concerned to work in a coordinated way against all negative campaign against the much-talked-about universal pension scheme. Addressing the regular meeting at her office, Prime Minister Sheikh Hasina noted that propaganda is being spread centering the national pension scheme. She asserted that all have to remain alert so that the propagandists could not mislead the people. The government has introduced the universal pension scheme to ensure better living standards of the mass people of the country. It is being expected that universal pension scheme will ensure a better and improved life for everyone by bringing the country's people aged above 18 under its coverage. At the cabinet meeting, the Prime Minister and the ministers have discussed the revolutionary project highlighting the upcoming changes in the people's lives after the pension scheme starts to work fully. The scheme has drawn huge response from the country's people as more than 1 lakh registrations are under process. The government has initially opened 4 pension schemes out of 6, Pragati, Surakha, Samata and Prabashi, while 2 others will later be introduced. The nation believes that universal pension scheme will be highly effective in implementing the dream of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, of giving the countrymen a better life. Meanwhile, the draft of Cyber Security Act 2023 has also been given the final approval by the Cabinet. Once enacted, the Cyber Security Act will replace the existing Digital Security Act. Cabinet Secretary Muhammad Mahbub Hossain briefed newsmen after the meeting at the Secretariat. According to him, in the draft law, the offences under 4 sections 17, 19, 27 and 33 have been made non-bailable. The trial procedure of the ongoing cases filed under the Digital Security Act will be run following the same law. Earlier, the Cabinet agreed in principle to replace the Digital Security Act with the Cyber Security Act, amending some sections. Meanwhile, the Monday's Cabinet also has given final approval to the draft of Jatiyo Sangshad Women's Reserved Seat Election Amendment Act 2023. And that's the end of the news commentary.
বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও ও কুমিল্লা কেন্দ্র থেকে। সংবাদ প্রবাহ আজকের পরিবেশনা একনেক সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক আজ প্রায় ১৪,০৭৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্মিলিত ২০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১২,৪০৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়ন ১,০৪৯ কোটি ৪ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৬১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি প্রকল্প, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি নতুন ও একটি সংশোধিত প্রকল্প, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি নতুন প্রকল্প, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি নতুন প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২টি সংশোধিত প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সম্প্রসারণ প্রকল্প, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় একটি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি ও বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি সংশোধিত প্রকল্প। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে 5টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, প্রকল্প পরিচালকগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সভায় মন্ত্রী পরিষদ সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একনেক সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি বলেন, আজকে এই অর্থ বছরের দ্বিতীয় একনেক সভা করেছি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর ইত্যাদি নানা কারণে আমরা কম করেছি, ফলে আজকে আমরা সংখ্যায় বেশি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম। 25টা সবশুদ্ধ, 20টা রেগুলার প্রকল্প আমরা পুরোপুরি আলোচনা করে এটা আমরা অনুমোদন করি। আর 5টি প্রকল্প চলমান, ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া শুধু টাইম বৃদ্ধি, এইগুলোকে আমরাও সামান্য আলোচনা করে অনুমোদন করেছি। আমাদের সচিব মহোদয়গণ এগুলো ভালো করে যাচাই বাছাই করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রথমে একনেকের পক্ষ থেকে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি যে ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের মতো একটা যুগান্তকারী সাহসী পদক্ষেপ তার সরকার, তার নেতৃত্বে, তার ধারণায় নেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এইটা সফল লঞ্চিং হয়ে গেছে 17 আগস্ট। আমরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। একটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র আমরা তৈরি করতে চাই। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো তাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নও তাই। আমাদের সকলও এই বিষয়ে একমত যে আমরা একটা ন্যায়ানুগ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র চাই। সে আলোকে এটা একটা সুন্দর, একটা বড় সহায়ক পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। এছাড়া আমরা আমাদের অর্থনীতির উপরে কিছু সাময়িক মন্তব্য করেছি যে আমাদের অর্থনীতির সামষ্টিক যে এগ্রিগেটস যেগুলো বলা হয় সেগুলা টেকসই অবস্থা আছে বলে আমরা মনে করি। খুব একটা লাফালাফি করা, যেমন মুদ্রাস্ফীতি বলুন ইত্যাদি, খুব ধীরে বেড়েছে, খুব ধীরে নামছে। এটা আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত স্টেবিলিটির উদাহরণ বলে আমরা মনে করি। তবে আরো একটা ভালো দিক হচ্ছে আমাদের মজুরির হার, মুদ্রাস্ফীতির হার যেমন একটু কমছে, মজুরির হার একটু বাড়ছে। ফলে মাঝের যে গ্যাপটা আয় আর ব্যয়ের মধ্যে যে ফারাকটা, ইনফ্লেশন জনিত ফারাক, সেটা কিছুটা কমেছে। নতুন যেগুলো প্রকল্পগুলো আমরা আজকে হাতে নিলাম, তো 13টা নতুন এবং 7টা সংশোধিত, এই মিলে 20টা। মোট বিনিয়োগ ব্যয় 14,077 কোটি 86 লক্ষ টাকা। সরকারের নিজস্ব অর্থ 12,409 কোটি 44 লক্ষ টাকা। এইটা সরকারের অর্থায়িত টাকা। বিদেশি ঋণ এবং কিছু সামান্য অনুদানও আছে, 1,049 কোটি 4 লক্ষ টাকা বিদেশি লোন এন্ড গ্রান্ট দুইটা। আর কোন পার্টিসিপেটিং সংস্থা আমাদের, তাদের নিজস্ব কিছু ব্যয় আছে 619 কোটি 38 লক্ষ টাকা।
আগস্ট মাস বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি শোকের মাস। 1975 সালের 15 আগস্ট এদেশের কিছু বিপদগামী উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা দেশি বিদেশি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাত্র 3.5 বছরের মাথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতিকে হত্যার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে পরিচালিত করার চেষ্টা চালিয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্ব শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঙালি জাতি আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শোকাবহ আগস্টে নানা কর্মসূচিতে জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাজধানীর পান্থপথে একটি কনভেনশন সেন্টারে টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এমপি বলেন, আমি আমার বক্তব্য শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি 1975 সালের 15 আগস্টের কালো রাতে শহীদ বঙ্গমাতা শেখ মুজিবুন্নেছা মুজিব সহ সকল শহীদ। আমি ক্যামেরা পার্সন অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাই জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে টেলিভিশনে প্রাণ হচ্ছে তো ক্যামেরা পার্সন। তারা যদি শুট না করে তাহলে তো টেলিভিশনে কোনো নিউজ যাবে না। সেটা নিউজের শুটিং হোক কিংবা সেটা কোনো প্রোগ্রামের শুটিং হোক, ক্যামেরা পার্সন যদি শুট না করে তাহলে প্রযোজক বলেন, পরিচালক বলেন, নিউজ কাস্টার বলেন কিংবা চিফ নিউজ এডিটর বলেন, তাদের কোনো কাজ নেই তখন যদি তারা শুট না করে। এই যে আপনারা কষ্ট করে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এবং আমাদের দেশে এই যে রাজনীতির অঙ্গনে যখন শুটিং করতে যান তখন অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় এবং অনেক সময় আপনাদের দিকে অনেকে তেড়ে আসে, ক্যামেরা ভেঙে দেয়, এরকম বহু ঘটনা ঘটে এবং অনেক সাংবাদিক ক্যামেরা পার্সন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, বিভিন্ন সময় ঘটছে। এগুলো এই সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আপনারা কাজটা করেন, এই জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তথ্যমন্ত্রী হিসাবে। এবং একজন ক্যামেরা পার্সন কত ইফেক্টিভলি বা কত সুচারুভাবে একটা শুট করতে পারে সেটার উপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে। এই কাজগুলো আপনারা কষ্ট করে করেন এবং টেলিভিশনের প্রাণ হিসাবে ক্যামেরা পার্সনরা কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের ওয়েস্ট বোর্ডের মধ্যেই আছে ইন্স্যুরেন্স করা, মানে প্রধানমন্ত্রী সার্বজনীন ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। 1000 টাকা করে প্রতি মাসে দিলেও তিনি অবসরকালে ভালো পেনশন পাবেন। তো 25-30 হাজার টাকা বেতন দেয়, 1000 বা 2000 টাকা বাড়িয়ে যদি পেনশন স্কিমে আওতায় আনা হয়, আমি মনে করি যে সেই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অবসর জীবনটা নিশ্চিত হবে। আমি ক্যামেরা পার্সন অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানাবো এ ব্যাপারে লিখিত আমাদের প্রত্যেকটা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়ার জন্য যে আপনাদেরকে পেনশন স্কিমে যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী AKM এনামুল হক শামীম উল্লেখ করেন, ঢাকা থেকে শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু 1920 সালের 17 মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে তিলে তিলে রাজনৈতিকভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র নেতা যিনি সরকার প্রধান অথবা রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও যা বলতেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার 7.5 কোটি মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। আর সেই কারণে এই স্বাধীনতার পূর্বেই আপনারা সাংবাদিকরা তখনকার এবং ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক 32 নম্বর বাড়িটিকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 10 নম্বর ডাউন স্ট্রিটের সাথে তুলনা করতেন। শুধু 7 মার্চের 19 মিনিটের বক্তব্য, পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার ভাষণের সাথে এটার অনেকে তুলনা করেন, গেটিসবার্গ অ্যাড্রেসের সাথে তুলনা করেন, অনেক ভাষণের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু 7 মার্চের 19 মিনিটের বক্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র অলিখিত বক্তব্য, যেই বক্তব্যে একটি দেশকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন করার যা যা নির্দেশনা দেওয়া দরকার তাই তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি হুকুম দেওয়ার নাও পারি তোমরা সবকিছু বন্ধ করে দেবে। বঙ্গবন্ধু জানতেন তাকে মেরে ফেলা হতে পারে, গ্রেপ্তার
গ্রেফতার করা হতে পারে। 2 ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, 2 ঘন্টায় ব্যাংক খোলা ছিল। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে 1 পয়সাও চালান হতে পারবে না, চালান হয়নি। যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শুনে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না, যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। বাঙালিরা যায়নি, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা বাঙালিরা দুর্গ গড়ে তুলেছিল। এ হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনি মুস্তাক এবং জিয়ারা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়ার লোক থাকবে না, কিন্তু আহম্মকরা জানতো না বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি নয়, বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শ। ওদিকে গত মঙ্গলবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁয়ে সমাজ সেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে অপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমাজ কল্যাণমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বাঙালি জাতিসত্তা উন্মোচনের একজন প্রাণ পুরুষ, বাঙালি জাতিকে যিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালি জাতি চিরদিন ছিল শাসিত, বাঙালি জাতি কোনদিন শাসক ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই শাসিত বাঙালিকে শাসক বাংলাদেশ বানিয়ে গিয়েছেন। তার কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল, আমি ভবিষ্যতের গভীরে তাকালাম, মানব চক্ষু যতদূর দেখতে পায় সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এ ম্যান ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড। তিনি আরো যে বিষয়টি অন্তরে ধারণ করতেন, হৃদয়ে লালন করতেন, সে বিষয়টি হল বিশ্বাস করে হেরে যেতে চাই, কিন্তু প্রতারণা করে বিজয়ী হতে চাই না। বাঙালি জাতিসত্তাকে উন্মোচন করে যিনি বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাকে 1975 সালের 15ই আগস্টের কালো রাত্রিতে সেই হায়েনার দল, যারা আমাদের স্বাধীনতাকে চায়নি, যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসকে কোনোদিনও মেনে নেয়নি, তারা 1975 সালের 15ই আগস্টের কালো রাত্রিতে কাপুরুষের মতো অতর্কিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে এদেশ থেকে স্বাধীনতার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলণ্ঠিত করার যে ইতিহাস তারা রচনা করে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনকে বাজিয়ে রেখে বঙ্গবন্ধু সেই 7ই মার্চের ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে তারা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, দীর্ঘ 9 মাস যুদ্ধ করে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরু এমপি উল্লেখ করেন, একটি জাতি যদি তার উন্নয়নের পথে যদি এগিয়ে না যেতে পারে, তাহলে সেই জাতি কখনোই সম্মানিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এই জিয়াউর রহমান সরকার এদেশের মানুষকে নির্মম ভাবে শোষণ করেছে, শাসন করেছে, কথা বলার অধিকার ছিল না। এদেশের মানুষের সেই অন্নবস্ত্র চিকিৎসার আজকে সেদিন সেই পথ সুগম ছিল না, লেখাপড়া চলে গিয়েছিল ধনিক শ্রেণীর হাতে। আর এই হত্যাকাণ্ডের মূল হুতাই ছিলেন এই জিয়াউর রহমান। এই জিয়াউর রহমানের ষড়যন্ত্র, মোস্তাকের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মম ভাবে নিহত করা হয়েছে। এই হত্যার পিছনে আরেকটি কারণ ছিল কনফেডারেশন গঠন করা পাকিস্তানের সাথে, আবার সেই শোষণের জাতাকলে আমাদেরকে নিয়ে আটকে ফেলা, যা হতে পারেনি, যা এদেশের মানুষ, এদেশের সমস্ত জনগণ প্রতিরোধ করার ফলে আজকে আমরা এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমস্ত পরিবারকে তারা 1975-এর 15ই আগস্ট রাতে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ছিল আবার এই 21শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, এবং যার ফলে এই 21শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সেই সন্ত্রাস বিরোধী একটি সভা এবং তার পরবর্তী সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়েছিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা বক্তব্য শ্বাসপ্রান্তে এসেই গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে 23 জন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মারা যান। এই যে ষড়যন্ত্র, এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপির সৃষ্টি এবং ষড়যন্ত্র দিয়ে তাদের সূচনা এবং তাদের সেই চলা। সংবাদ প্রবাহ শেষ হল। বর্ণনা নাসরিন রহমান, সম্পাদনায় শিবলি নোমান, তত্ত্বাবধানে সাইদুজ্জামান সাইদ এবং অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ দুলাল হোসাইন। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা। একটু পরে শুনবেন বিশ্ব বেতারে বাংলাদেশ মনিটরিং পরিদপ্তর প্রযোজিত অনুষ্ঠান।
আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ বেতার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন বিশ্ব বেতারে বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। শ্রোতা বন্ধুরা, বাংলাদেশ বেতারের মনিটরিং পরিদপ্তর প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেডিও স্টেশনের সংবাদ মনিটর করে থাকে। এ সকল সংবাদ বুলেটিনে প্রচারিত বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ আয়োজন বিশ্ব বেতারে বাংলাদেশ সাজানো হয়েছে। শুরুতেই জানিয়ে রাখছি, সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার রাত 10টায় ঢাকা ক থেকে আপনারা আমাদের এই সংবাদ নিয়মিতভাবে শুনতে পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার যুগে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহ বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ব্রিক্স আফ্রিকা আউটরিচ ও ব্রিক্স সংলাপে যোগ দিতে 22 থেকে 27 আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সরকারের সফর সম্পর্কে আজ গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। শেখ হাসিনা জানান, বুধবার জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিটে তিনি বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের অসংখ্য সম্ভাবনা খুঁজে বের করার আহ্বান জানান। একই দিন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে তিনি বলেন, তাঁর দেশ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চায় এবং বাংলাদেশের জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করতে চীন আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিক্স আফ্রিকা আউটরিচ ও ব্রিক্স প্লাস সংলাপে দেওয়া বক্তৃতায় বিশ্বজুড়ে শান্তি, ন্যায় বিচার ও স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান। একই দিনে তিনি স্যান্টন কনভেনশন সেন্টারে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন এবং অনুষ্ঠানে বিশ্ব নেতাদের কাছে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরেন। একই দিন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো সহ বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে তিনি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক সংবর্ধনায় শেখ হাসিনা দেশের অব্যাহত উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদিয়ায় ড্যানিশ শিপিং এবং লজিস্টিক জায়ান্ট মায়ার্সকের নতুন একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার প্রস্তাবে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে ড্যানিশ কোম্পানি মায়ার্স্ক গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবার্ট মায়ার্সকোলা এবং বাংলাদেশের ড্যানিশ দূতাবাসের চার্জ অ্যাফেয়ার্স আন্দ্রেস ডি কার্লসেন দেখা করতে এলে তিনি এই আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎকারে মায়ার্স্ক গ্রুপের প্রধান নির্বাহী বলেন, বাংলাদেশের বন্দর উন্নয়ন এবং লজিস্টিক সাপোর্ট খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। আলজেরিয়া থেকে এলএনজি কেনার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে আলজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী এবং ব্রিক্স আউটরিচ ফোরামে আলজেরিয়ার প্রতিনিধি দলের প্রধান লা আজিজ ফাইদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় আলজেরিয়ার অর্থমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির উপর জোর দেন এবং চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ভারত থেকে বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সেদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। শুক্রবার ভারতের জয়পুরে অনুষ্ঠিত G20 বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রীদের সভার আগে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে সাইডলাইনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি। এ সময় ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে ব্যাঘাত, সরবরাহের ঘাটতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান জানিয়েছেন, বিদেশগামী বাংলাদেশিরা এখন থেকে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে ওমরাহ করতে পারবেন, তবে শুধু সৌদি এয়ারলাইন্স ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের যাত্রীরা এই সুবিধা পাবেন। ভয়েস অব আমেরিকা জানায়, বুধবার রাজধানীতে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড তৌফিক বিন ফৌজান আল রাবিয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি একথা জানান। এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ওমরাহ ভিসার মেয়াদ 1 মাস থেকে বাড়িয়ে 3 মাস করা হয়েছে এবং এই ভিসায় গিয়েও দেশটিতে ঘুরতে পারবেন বাংলাদেশি যাত্রীরা।
ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা। তিনি শনিবার চট্টগ্রামে ডেভেলপমেন্ট অব চট্টগ্রাম থ্রু এনহ্যান্স কানেক্টিভিটি প্রসপেক্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস শীর্ষক এক সেমিনারে এই গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন, মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটির মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, মিয়ানমারের সব মানুষের জন্য ন্যায় বিচার ও জবাবদিহি এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুক্রবার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার 6 বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিবৃতিতে তিনি কথা বলেন। অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের জনগণের গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ অব্যাহত রাখবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র 2017 সাল থেকে মিয়ানমার, বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন সংকটে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য $210 কোটি বেশি সহায়তা প্রদান করেছে। গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত প্রায় 9 লাখ নারী পুরুষের কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও বিকল্প শিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে $30 কোটি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক। রোববার বিশ্বব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই অর্থায়নের আওতায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ না থাকা গ্রামীণ নারী পুরুষদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বিকল্প শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সহায়তা দেওয়া হবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশকে $30 কোটি দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি। এই চুক্তির আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 2024-2041 মেয়াদে স্কিলস ফর ইন্ডাস্ট্রি, কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। শ্রোতা বন্ধুরা, এরই সঙ্গে শেষ হল আমাদের আজকের সাপ্তাহিক আয়োজন বিশ্ববেতারে বাংলাদেশ। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার রাত 10টায় আমাদের এই আয়োজন শোনার জন্য আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এরপর আমাদের পরবর্তী খবর প্রচারিত হবে রাত 11টায় বাংলায়। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা। আয়োজন ডালিতে এবারে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী তপন মাহমুদ।
দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন।
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি ঘোষণা। আগামীকাল ৩০ আগস্ট বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর এবং ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দক্ষিণ কর্তৃক স্মরণসভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেলা ৩:৩০। অনুষ্ঠানটি একযোগে সম্প্রচার করা হবে মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্টজ, FM ১০২ মেগাহার্টজ, FM ১০৬ মেগাহার্টজ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম ৮৮.৮ মেগাহার্টজ, বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যম তরঙ্গ ও স্ব কেন্দ্রের FM ব্যান্ড এবং বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd ও মোবাইল অ্যাপ বাংলাদেশ বেতার থেকে। একই সাথে বাংলাদেশ বেতারের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকেও অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠান সম্প্রচারকালীন ঢাকা কয়ের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্টজ ও FM ৯২ মেগাহার্টজে প্রচার হবে। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ঘোষণাটি শুনলেন। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা। আয়োজন ডালিতে এবারে রয়েছে আধুনিক গান। শিল্পী ফাহমিদা নবী। প্রথম গানের কথা লিখেছেন কবির বকুল, সুর করেছেন লাকি আখন্দ।